Our native place, Kovai, sir. Oh, Kovai. Okay. Our native place is Kovai. Is Kovai. Where is your husband coming from? Coming from Avinashi. Coming from Avinashi. Which place is his native? His native is Nambiyambalayam. Where is it located? Nearby Karuvallur Amman temple. So you have to form a full sentence, okay? You can't simply say this. You have to, okay, sir. so where is that place located? Near to which big city? The place is located by Karuvallur Amman temple. Nearby Karuvallur Amman temple. Nearby which town? Karuvallur. Where is nearby Avinashi or Karuvallur? Karuvallur. Okay. Does it belong to Tirupur district? Yes, sir. It belongs to Tirupur district. Where did you go for your schooling? I am go for school in Tirupur, sir. Tirupur. Yeah, I am going because it's all done. I went for schooling. Oh, I went for schooling at Tirupur in grandmother house. What is the name of your school? My school name was Jaivabai Higher Secondary School. Is the school still there? Yes. So my school name is, you can say. You don't have to say my school name was. You can say my school name was Jaibabai Higher Secondary School. You can say my school name was or my school name is. You can say very good. What did you study there? Like till what is your qualification? Sir, BA English. My qualification was BA English literature first year discontinue. Why did you discontinue? Because my father had a brain tumor. So he was like to he was எனக்கு கல்யாணம் பண்ணிரோன்னு அவர் நினைச்சு பண்ணிட்டாரு. He wanted to get he wanted me to get married. He wanted me to get married. Okay. So what was your father? My father. Appa enna varudar? What was your father? My father is a yarn business. My father had yarn business. Yeah. My father, look at that. My father was in yarn business. இப்ப இல்லைங்க சார் அவரு. Yeah. Okay. Oh, I understand that. Yeah. My father was in yarn business. அப்பா வந்து yarn businessல இருந்தாருங்கிறதுக்கு தான் வாஸ் போடுறீங்க. இது கரெக்ட். So like you got married while you were doing the first year, right? Okay. Do you have any siblings? No, sir. I have no siblings. எனக்கு siblings இல்லைங்க சார். எங்க பெரியப்பா பொண்ணுக்கு தான் இருக்காங்க சார். Right, but I have no siblings. Wow. Okay. What was your mother? What was amma enna varundanga? Enna mari vela paatanga? My mother was a housewife. Avladha adha sol. My mother was a housewife. Okay. Great. சார் ஒரு டவுட், நம்ம ஹேர்ஸ் போட கூடாதுங்களா அங்க? இல்லையே, அவங்க my father was கண்டிப்பா இருக்காங்களா? மதர் இருக்காங்களா மேம்? இருக்காங்க. சோ மதர் வாஸ் a housewife னு போடலாம். இல்லனா my mother
இஸ் a housewife-னு சொல்லலாம். My mother. இஸ் a housewife-னு சொல்லலாம். ஏன்னா இப்ப டெக்னிக்கலா நீங்க வந்து மை மதர் வாஸ் ஹவுஸ் ஒய்ஃப்னா உங்களை பழச பத்தி சொல்றப்ப அப்படி சொல்லலாம், தப்பு இல்லை. இப்ப மை மதர் ஹேஸ் சார் பீன் பழச பத்தி சொல்றோம் சார். மை மதர் ஹேஸ் பீன் Been. ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அப்படின்னா Whose wife இருந்தாங்க. இருந்துகிட்டே இருக்காங்க சின்ஸ் த பிகினிங். ஓகே சார் மை ஃபாதர் வாஸ் இன் யான் பிசினஸ் சொல்றாங்கல்ல, அங்க இருந்தாங்க கன்ஃபார்ம். அது வந்து ஹேட்ல வராதுங்களா? வராது. ஹேட் வந்து Had. ஹேட் வந்து வேற மீனிங். ஹேடுங்கிறது வச்சிருந்தது. இப்ப நம்ம பிசினஸ்ல பிசினஸ்ல இருந்தோம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஒரு நூல் கடை வச்சிருந்தாதான் ஹேட் ஏனுங்க சார்? இப்ப இவங்க என்ன சொல்றாங்க, மை ஃபாதர் ஹேட் a yarn business. அப்ப இன்னும் வராது. மை ஃபாதர் had a yarn business. இப்ப வாஸ்ன்றது பாஸ்ட் கண்டினியூஸ்ல வருது இல்லைங்க சார்? அதனால நான் கேக்குறேன். வராது. பாஸ்ங்கிறது சிம்பிள் பாஸ்ட்ல வரும். இதுல பாருங்க, வெறும் வாஸ் வந்திருந்தா சிம்பிள் பாஸ்ட். ஆனா இந்த வாஸ் சப்போர்ட்டிங்கா வச்சுட்டு மெயின் கோயிங் போடுறீங்கன்னு வச்சுங்க, இதுதான் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ். ரைட்? ஓகே சார். ஒரு முக்கியமான ஒரு क्वेश्चन அவங்க எழுதிருக்காங்க பாருங்க. லிசன் போட்டீங்கன்னா ஒரு டென்ஸ், இஸ் கோயிங்னு போட்டீங்கன்னா இருந்தார். சிம்பிள் பாஸ்ட். இஸ்ங்கிறது சிம்பிள் பிரசன்ட், இது சிம்பிள் பிரசன்ட். இஸ் கோயிங்னு போட்டா பிரசன்ட் கண்டினியூஸ். ஓகே, இது அப்படியே போக உங்களுக்கு புரியும். குறிப்பா இன்னைக்கு கிளாஸ் சார் நம்ம சார் மை லாஸ்ட் ஃாதர் கிளாஸ்ல வாஸ் அப்ப இல்லைங்க சார் அவங்க. ஓகே, அதனால Father my father was in yarn business. yarn merchant. yarn merchant or yarn business இருந்தாங்க. இப்ப சார் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல ஒரு சென்டென்ஸ் சொன்னீங்க, அதுல இருந்து மட்டும் ஒரு டவுட் கேட்டுக்கிறேன். சொல்லுங்க. a letter has been written by me இருந்துச்சு இல்லைங்க சார்? அங்க letter has நம்ம have போடக்கூடாதுங்களா? ஏன் has போடுறோம் அந்த இடத்துல? இப்ப நம்ம மீ ஐ தானே வருது. அப்ப நம்ம லெட்டர்ங்கிறது எதை குறிக்குது? ஐ, வி, யூ, ஹி, ஷி, இட், தேல எதை குறிக்குது? லெட்டர் he she இருந்தாதானே his வரும். has இட்ட குறிக்குது. பாருங்க, இன்னொரு வாட்டி பார்க்கலாம். லெட்டர்ங்கிறது ஐ, வி, யூ, ஷி, இட், தேல எதை குறிக்குது? இட். சோ கேட். ஓகே சார், थैंक यू சார். ஒன்னு பார்க்கலாம். ஐ, வி, யூ, ஹி, she, it, they. ஒரு லெட்டருங்கிறது இததான் குறிக்குது. பாருங்க, அது அந்த லெட்டர் அது. இப்ப ஐக்கு ஹேவ் வந்தா வீக் என்ன வரும்? ஐக்கு ஹேவ் வந்தா வீக் என்ன வரும்? வீக் வந்து we have, you have, இந்த யூ he வந்து he has, இது have, இது has, has, it has, they have. அவ்வளவு. ஸோ இப்போ அந்த இட்டு தான் இங்க வந்து லெட்டர் வருது. லெட்டர் ஹேஸ் பீன் ரிட்டன்னா பை மீ, என்னால் ஒரு கடிதம் எழுதப்பட்டு இருக்கிறது. ஒரு இப்ப 2 letters போடுவோம். 2 letters வந்து லெட்டர் ஹேஸ் பீன் ரிட்டன் பை மீ போட்டீங்களா? இப்ப 2 letters போடுவோம். லெட்டர் ஹேஸ் பீன் ரிட்டன் பை மீ. Letter has been written by me. 2 letters. இப்ப சொல்லுங்க என்ன வரும்? இல்ல ஐ வி யூ ஹி ஷீட்ல எது வந்து 2 letters are. இதான் அவைகள், அவர்கள், 2 letters have யாரோ ஆடியோ மட்டும் கொஞ்சம் பாத்துக்கணும். யாரோ ஆடியோ டிராவல் பண்றாங்க. வனிதா மேம் தான். எனக்கு அவங்களோடது மியூட் பண்ணனாக்கா எனக்கு வந்து சவுண்ட் வராம இருக்கு. பரவாயில்ல, நீங்க கொஸ்டின் கேட்கிறப்ப மட்டும் அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க. இப்ப பாருங்க, 2 letters have been written by me. அதான் வந்துருக்கு. ஒண்ணும் இல்ல, இது நம்ம பேச வந்துகிட்டே இருக்கும். ஹேஸ் ஹேட் நீங்க ஒரு பாயிண்ட்ல நல்லா பேச ஆரம்பிச்சுங்கன்னா நீங்க நினைச்சா கூட தப்பு பண்ண முடியாது. ஐனா ஹேவ் தான் வரும், ஹீனா ஹேஸ் தான் போடுவீங்க. அதே மாதிரி ஐனா